नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों जल संभाल लई रल मिल के हमला मारन दा सद्दा। राष्ट्रपति ने 10 वर्गां दे विच 46 जणियां नूं जल पुरस्कार कीते प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि किसान सम्मान निधि योजना तहत किसानों के खात्यां विच पाउणगे 18,000 करोड़ रुपए। 9 करोड़ किसानों के खात्यां विच ट्रांसफर होगी यह रकम। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल मुकम्मल होने ते अमृतसर विच विशेष समागम। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नशियां दे खात्मे दा दिता सद्दा। लोकां दे सहयोग नूं दस्सिया सब तो वड्डी ताकत। बिजली महकमे दे नवें कुनैक्शन लई NOC दी शर्त हटाई। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राहीं दिती जानकारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वरेगंढ संबंधी बठिंडा और डेरा बाबा नानक विच एकता मार्च। विद्यार्थियों सने वड्डी गिणती विच लोकां ने की शिरकत। मार्चां विच कौमी एकता का दिता गया सुनेहा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संभाल लई रल मिल के हमला मारन का सद्दा दिता है। नवी दिल्ली विखे 6वें कौमी जल पुरस्कार 2024 ਅਤੇ जल संचय ਅਤੇ जन भागीदारी पुरस्कारां संबंधी करवाए गए समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के मुकाबले पानी के स्रोतों की गिणती बहुत सीमित है, जिसलिए सानू जल संभाल ते ध्यान केंद्रित करने की लोड़ है। राष्ट्रपति ने दस्सिया कि पिछले वरे जल संभाल लई लोक भागीदारी के प्रोग्राम के चंगे नतीजे सामने आए हैं ते देश में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ भूमि हेठले पानी का पद्धर ਉੱਚਾ चुकण के लिए 35 लाख ग्राउंड वाटर रिचार्ज ढांचे उसारे गए हैं। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्रों में होता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 23 वर्ष पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अर्थ ग्रंथ लिखे थे। 10 परिवारों से सामूहिक उपयोग के लिए एक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। समागम दौरान राष्ट्रपति वालों 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां विच 46 जणियां नूं पुरस्कार प्रदान किए गए। महाराष्ट्र ने वधिया प्रदर्शन लई पहला पुरस्कार हासिल किया, जबकि गुजरात और हरियाणा क्रमवार दूजे ते तीजे नंबर ते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके PM किसान सम्मान निधि योजना तहत किसानों के खात्यां विच 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट राहें इसकी जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि भलके बाद दोपहर 1:30 बजे होने वाले समागम विच प्रधानमंत्री रस्मी तौर पर 9 करोड़ किसानों के खात्यां विच यह रकम ट्रांसफर करेंगे। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। दिल्ली धमाका मामले विच इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅਲਫਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ
ਅਲ ਫਲਾਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 9 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ UGC ਅਤੇ ਨਾਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है और इस चुनौती को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न धर्म गुरुओं का भी इसमें सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये काम अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकेले पहल करने से नशा समाप्त नहीं हो सकता है। नशे को समाज से समाप्त करने के लिए इसमें समाज की सामाजिक सहभागिता बहुत आवश्यक है। धर्मगुरुओं का आह्वान भी इसमें आवश्यक है। मैं सोचता हूँ कि ये समस्या ही एक पंजाब की समस्या बन रही है। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, पर यह आज की तुरंत तैयार की हुई नहीं है। एक लंबे समय का कालखंड इसमें जा रहा है, लेकिन सरकार ने जिस शक्ति से अभी समय पर जो प्रयत्न किया है उसमें सफलता भी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। We are going away with all no objection certificates as far as new power connection. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਏਕਤਾ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੌੜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਇਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ महसूस करते हैं कि एज ए NCC कैडेट आप इत्थे आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब ने यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया और हम सबको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमें एक ऐसा मौका मिला। दुनिया के
एक बड़े नेता जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी यादगार में ये यूनिटी मार्च निकला है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के बाद जितना बड़ा काम इनके जिम्मे लगा था, यानी कि देश 562 रियासतों में जो बटा था, उस 562 रियासतों में बटे हुए देश को एक बनाने का काम किया था, यानी कि एक करने का काम किया था। सभी रियासतों का विलय भारतवर्ष के अंदर किया था। आज हम सब मिल करके जो बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाते करके गए थे, उसको श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें, इस मकसद से, इस हेतु से कार्यक्रम की रचना। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੁਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੁਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੌਮੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 6 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये जिला हमारा है और आप सब हमारे और हम सब आपके अंग हैं। इस भावना के साथ जब हम काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही सुंदर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मोहाली नाम से ही जब मैं चर्चा करती हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜੀਏ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੀਜੀਏ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਮਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਲਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੀਮ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।